الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله الصلاة ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. شكرا جزاك الله خير. صلاة صلاة. تفضل. خير إن شاء الله. كما شيء لنا مالي. أنا بس أخطب للتعليم. كنت يعني أوه رأيي. أربعة. تمام السودان. يا سلام. بس سامحنا احنا نخطب بالتعليم. بس عشان ما نطول على الناس. كم واحد معكم من العرب؟ خلاص بس نذكر النصوص بالعربي بإذن الله عشان نسدد ونقارن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نعطي تعليمات حول الصلاة للناس الجاليات. صلاة العيد பெருநாள் தொழுகையை பொறுத்தவரையில் 2 ரக்காத்துகளை கொண்ட தொழுகை இதில் நமக்கெல்லாம் தெரிந்த விடயம். முதலாவது ரக்காத்தில் தக்பீரத்துல் இஹ்ராம் தவிர்த்து 7 அல்லது 6 7 தக்பீராத் அல்லது 6 தக்பீராத் ரெண்டுக்கும் கூடலாம் குறையலாம். அதில் கருத்து வேறுபாடு உள்ளது, சாதாரணமான ஒரு விஷயம். 2வது ரக்காத்துல தக்பீரத்துல் கியாம தவிர்த்து غير தக்பீரத்துல் கியாம் தவிர்த்து 5 தக்பீராத் 5 தக்பீர்கள் இருக்கின்றன. இது ஒன்று. 2வது முதலாவது தக்பீரத்துல் இஹ்ராமுக்கு பிறகு அதாவது المناسب أن نقول أدعية الاستفتاح لأن تكبيرة الإحرام يستفتح بها الصلاة. تكبيرة الإحرام முதலாவது தக்பீரை கொண்டு தொழுகை ஆரம்பிக்கிறதுனால அதுக்கு பிறகு நாம ஓதக்கூடிய உதாரணத்துக்கு اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب போன்ற أدعية الاستفتاح அந்த ஆரம்ப துஆக்கள் ஏதாவது ஒன்று ஓதுறது பொருத்தம். அறிஞர்கள் இமாம்கள் மினல் உலமா மினல் அய்யிம்மத்தி மன் قال அதாவது கடைசி தக்பீர்ல بالتكبيرة الأخيرة يستحسن الاستفتاح لكن القول الراجح والله أعلم يجمعنا كرت முதலாவது தக்பீருக்கு பிறகு بعد تكبيرة الإحرام نقول أدعية الاستفتاح முதலாவது தக்பீருக்கு பின்னால دعاء الاستفتاح சொல்வோம். المسألة الثانية
அதாவது 7 தக்பீர்கள் அல்லது 6 தக்பீர்கள் தக்பீரத்துல் இஹ்ராம்ல தவிர்த்து, 2வது ரக்காத்துல தக்பீரத்துல் கியாம் தவிர்த்து 5 தக்பீர்கள். அடுத்தது வஜ்ஜஹ்து போன்ற அந்த துவாவை 1வது தக்பீருக்கு பிறகு ஓதுறது ஏற்றம் என்று சொல்றேன். கடைசி தக்பீருக்கு பிறகு முதலாம். 3வது விடயம் المسألة الثالثة فرعية. ماذا نقول بين التكبيرات؟ இந்த தக்பீர்களுக்கு இடையில நாங்க என்ன சொல்ல வேண்டும் என்றால், இதிலேயும் இமாம்கள் மத்தியில பைன الأئمة خلاف مشهور, பிரபலியமான ஒரு கருத்து வேறுபாடு. இமாம் மாலிக், இமாம் அபூ ஹனீஃபா, இமாம் அவுசாஇ போன்றவர்கள் கருத்துப்படி لا يقال أي شيء بين هذه التكبيرات, இந்த தக்பீர்களுக்கு இடையில எதுவுமே சொல்லப்படாது. என்றால் لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னதாக எதுவுமே வரல. இந்த கருத்துல இமாம் அபூ ஹனீஃபா, இமாம் மாலிக், இமாம் அவுசாஇ போன்றவங்க இருக்கிறாங்க. தக்பீர்கள் தொடர்ச்சியாக சொல்லப்படும். அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர்னு சொல்லிக்கொண்டே போகும். அடுத்தது இமாம் ஷாஃபிஈ, இமாம் அஹ்மத் போன்றவங்க, அதாவது இந்த தக்பீர்களுக்கு இடையில ஷேகுல் இஸ்லாம் இப்னு தைமியா போன்றவர்கள் எல்லாம் திக்ர் செய்யறது, சுப்ஹானல்லாஹ் வல்ஹம்துலில்லாஹ் போன்ற ஏதாவது பொருத்தமான ஒரு திக்ர ஓதுறது நல்லம் என்று கருதுறாங்க, அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிப்பை வைத்து. ஆகவே 3வது நான் சொன்ன விடயம் பைன ஹாதிஹி தக்பீராத், இந்த தக்பீர்களுக்கு இடையில லைஸ ஹுனாக துஆஉன் முஅய்யன், எந்த குறிப்பிட்ட துஆவும் வரல. விரும்பினவங்க தெரிந்த ஏதாவது ஒரு திக்ர ஓதலாம் அல்லது ஓதாமலும் விடலாம். அல் அம்ரு ஃபீ ذلك வாஸி. நான் ஏன் இப்படி சொல்றேன்னா, சில அரபு பேசக்கூடிய சகோதரர்கள் இருக்கிறாங்க, அதான் இது அரபுல இடைக்கு சொல்றேன். சரி, அடுத்து தக்பீர் தொழுகை ஆரம்பிக்கும். சரி, சஃபுகளை சரி செய்து கொள்ளுங்க. சஃபுகளை இஸ்தவு இஸ்தகீமு. பிரச்சனை எப்படி சொல்லுங்க. الله يرضى عليك. الله المستعان. لا حول ولا قوة. பிரச்சனை அல்ஹம்துலில்லாஹ், எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். எனக்கு இன்னும் பொறுத்தவரையில பிரச்சனை இல்லை. கிளைமேட்டும் நல்லா இருக்குது, ஜவு ஜமீல். சஃபுகள்ல இடைவெளி இல்லாம சேர்ந்து நில்லுங்க. அது ஒரு முக்கியமான சுன்னா. ஓகே, கேட்டுதான். ஓகே, خير ان شاء الله. الله اكبر. ولا اله غيرك. الله اكبر. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء ذات البروج
واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. மதிப்புக்குரிய பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, தாய்மார்களே, அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்லாஹு தஆலாவுடைய பேருதவியால் புனிதமிகு ரமதான் மாதத்துடைய நோன்பை நோற்றுவிட்டு கியாமுல் லைல், தராவீஹ் போன்ற புனிதமான அமல்கள் மற்றும் ஜக்காத்துல் ஃபித்ர் போன்ற முக்கியமான கடமைகள், இது தவிர இன்னொரு என்ன சதகாக்கள், தர்மங்கள், சமூக பணிகள் என்று பல்வேறுபட்ட நன்மைகளில் ஈடுபட்டு பல்வேறு விதமான பங்களிப்புகளை செய்துவிட்டு இங்கு நாமும் உலகெங்கும் அந்தந்த நாடுகளில் பல்வேறு இடங்களில் முஸ்லீம்கள் இந்த பெருநாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ். மதிப்புக்குரிய பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, ரமதான் என்பது சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரை தெரிந்த ஒரு விடயம்தான், அறிந்த விடயம்தான். ரமதான் என்பது ஒரு பயிற்சி காலம், ஒரு மனித பக்குவத்திற்காக அல்லாஹு தஆலா எமக்கு பிரத்யேகமாக தந்த ஒரு முக்கியமான வணக்கம் தான் இந்த நோன்பு, ரமதான், சியாம் ரமதான். ஆகவே இந்த நோன்பு எங்களை விட்டு செல்கின்ற போது அது எங்களில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு சென்றிருக்க வேண்டும். எந்த வகையான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தி இருக்க வேண்டும் என்றால், எமது தனிப்பட்ட வணக்கங்கள், இபாதத்துக்கள், தொழுகை, நோன்பு, ஜக்காத், தர்மம், இப்படி எமது தனிப்பட்ட வணக்கங்களாக இருக்கலாம். சமூகத்தில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள், இன்னல்கள், கஷ்டங்கள், இவைகளை நாம் எதிர்கொள்கின்ற போது எப்படி பக்குவமாக, பொறுமையாக, இஸ்லாத்தின் மீது அக்கறை கொண்டவர்களாக, சமூகத்தின் மீது அக்கறை கொண்டவர்களாக நாங்கள் செயல்பட வேண்டும் போன்ற விடயங்களையும் ரமதான் எங்கள் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு செல்ல வேண்டும். ரமதான் போனால் மக்களுடைய நிலையை இரண்டு வகையாக பிரித்து பார்க்கலாம். அதில் ஒரு சாரார் ரமதான் போய்விட்டால் ரமதானுக்கு முன்பு இருந்த அதே நிலைக்கு மாறிவிடுகிறார்கள். எப்படி ரமதானுக்கு முன்பு இருந்தார்களோ அதை போன்று அல்லது அதை விட மோசமான நிலைமைக்கு வலையாது மாறிவிடுகிறார்கள். அதாவது பார்க்கக்கூடாதவற்றை பார்ப்பது, செய்யக்கூடாதவற்றை செய்வது, இப்படி ஒரு தனக்கும் தனது குடும்பத்தாருக்கும் சமூகத்திற்கும் பயன் தராதவர்களாக பழைய நிலைமைக்கு சென்று விடுகிறார்கள். இது மிகவும் விபரீதமான விடயம். அல்லாஹு தஆலா இதிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும். மற்றொரு சாரார் ரமதான் சென்றால் ரமதானில் ஈடுபட்டது போன்று வணக்கங்களில் ஈடுபடுவார்கள். ஆனால் அவர்களிடம் சற்று பொடுபோக்கு காணப்படும். ரமதானில் அதிகமாக குர்ஆனை ஓதி இருப்பார்கள், நல்ல நல்ல விடயங்களில் ஈடுபட்டிருப்பார்கள், சகிப்பு தன்மை கூடுதலாக இருக்கும், நோன்பு என்ற அந்த ஒரு கேடயத்தோடு இருப்பதனால் அந்த பக்குவம் காணப்படும். ஆனால் ரமதான் போனால் கடமையான வணக்கங்களில் ஈடுபாடோடு இருந்தாலும் நபிலான வணக்கங்கள், முந்தைய பிந்தைய சுன்னத்துக்கள் தொழுவதில் பொடுபோக்கு காணப்படும். இமாம் ஜமாத்தாக, ஆண்களை பொறுத்தவரையில் இமாம் ஜமாத்தாக தொழுகையை நிறைவேற்றுவதில் சிலரிடம் பொடுபோக்கு காணப்படும். அதே போன்று திக்ருகளை செய்வது,
இஸ்லாம் வழிகாட்டி இருக்கிற எவ்வளவோ திக்ர்கள் இருக்கின்றன. ஒரு முஸ்லிமை பொறுத்தவரையிலே எப்பொழுதுமே அல்லாஹ்வை பற்றிய அந்த உச்சரிப்பு வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அட்வைஸ்கள், புத்திமதிகளில் இது முக்கியமானது. ரமதான் காலத்தில் நல்லதை பேசிய நாவில் நல்லதை கேட்பது குறைவாக இருக்கும். அதிகமாக ஓதுவது இது போன்ற விடயங்கள் குறைந்து காணப்படும். இது ஒரு ஆரோக்கியமான நிலைமை அல்ல. ஏனென்றால் ரமதானில் இரா தொழுகையில் ஆர்வத்தோடு ஈடுபட்ட நாம் ரமதான் அல்லாத காலத்திலும் அதே அளவுக்கு இல்லாவிட்டாலும் இரா தொழுகை இருக்க வேண்டும். அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? அவ்சானி ஹலீலி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ரசூலுல்லாஹ் எனது உற்ற நண்பர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எனக்கு வசியத் செய்தார்கள். வசியத், இதை எப்படி எடுத்து நடங்க என்று சொன்னார்கள். 3 விடயம் நமக்கு தெரிந்த பிரபலியமான ஹதீஸ், புகாரி முஸ்லிம்ல பதிவாக இருக்கக்கூடியது. அதில் ஒன்று, அதாவது ஒவ்வொரு மாதத்திலும் 3 நோன்புகள், நஃபிலான நோன்புகள், 3 நோன்புகளை நோட்பது. ரமதான்ல 30, ஆனால் ரமதான் அல்லாத காலத்துல குறைந்தபட்சம் 3 நாட்களாவது நோக்க வேண்டும். ஹதீஸுக்கு வருவோம். 3 நாட்கள் மாதத்தில் நோன்பு நோட்பது, துஹாவுடைய 2 ரக்காத்துகளை தொழுவது, அதே போன்று தூங்க முன்பு வித்திர் தொழ வேண்டும். இது யாருக்கு என்றால், அதாவது தூக்கம் மிகைத்து ஃபஜ்ருக்கு தான் எழுப்ப முடியும் என்ற ஒரு நிலை இருந்தால் வித்திரை தவறவிடக் கூடாது. ரியாது ஸாலிஹீன்ல போய் பார்த்தாரு, ஹாஷியாக்கள்ல சரஹ்கள்ல பார்க்கலாம் வித்திரை பற்றி வரக்கூடிய ஹதீஸ்கள்ல. அதாவது அதை விடுற ஒருவர் வித்திரில பொடுபோக்காக இருக்கிறார் என்றால் அவர் ஒரு கெட்ட மனிதராகத்தான் இருக்கக்கூடும் என்ற அளவுக்கு இமாம் அஹ்மத் ரஹிமஹுல்லாஹ் போன்றவங்க பேசியிருக்கிறாங்க. என்றால் இரா தொழுகை அந்த அளவு வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ரமதானில் இரா தொழுகையில் எவ்வளவு ஆர்வமாக ஈடுபட்டோம், அதே போன்று முடியாது என்றால் ரமதானில் கிடைக்கக்கூடிய அதே ஜவ், அதே ரூஹானியத் ரமதான் அல்லாத காலத்தில் கிடைக்காது. ஆனால் லா நுகஸ்ஸிர், பொழுதுபோக்கு செய்யக்கூடாது. ரமதானில் கூடுதலாக தொழுதோம், ரமதான் அல்லாத காலத்தில் ஒரு நாளைக்கு இரா தொழுகை குறைந்தபட்சம் வித்ர் 3 அல்லது 5 இல்ல என்ற கலைப்பாக இருக்கிறது. 1ஆவது தொழாமல் ஒரு நாள் கூட இருக்கக்கூடாது. ஏனென்றால் இரவில் ஏதோ தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் இரா தொழுகை தவறிவிட்டாலும் கூட அதை பகலில் கதா செய்யலாம். ஆனால் பகலில் அதை இரட்டைப்படையாக கதா செய்யப்படும். ஷஃபான் துக்தா ஷஃபான் ஃபி நஹர். அந்த அளவிற்கு இஸ்லாம் இரா தொழுகையை வலியுறுத்தியிருக்கின்றது. ஆகவே 2ஆம் தரப்பினர் ரமதான் போய்விட்டால் கடமைகளில் கவனமாக இருந்தாலும் நஃபிலான வணக்கங்களில் அவர்களிடம் தக்சீர் இருக்கும். அதே போன்று நட்பண்புகளில் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் இருக்கும். ஆனால் இந்த 2 சாராரையும் தாண்டி யாரிடம் கூடுதலான பக்குவம் இருக்கிறதோ, யார் தொழுகையில் கூடுதல் கவனத்தோடு ஈடுபடுகிறார்களோ, அதே போன்று உபரியான நோன்புகளில் ஈடுபடுகின்றார்களோ, தர்மத்தை முடியுமான அளவு செய்கின்றார்களோ, சமூகத்துக்கு பயனுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்களோ, பொறுமையோடு சகிப்புத்தன்மையோடு தனக்கு என்ன ஒரு தீங்கு ஒரு இடர் ஏற்பட்டாலும் தனது சுயநலத்தை பார்க்காமல் அல்லாஹ்வுக்காக பொறுத்து நடக்கிறார். கோபத்தை செயல்படுத்த முடியும், காட்ட முடியும், ஆனால் அல்லாஹ்வுக்காக பொறுத்து போகிறார் என்றால் நிச்சயமாக இவர் நோம்பினால் பயனடைந்திருக்கிறார். அதே போன்று ரமதானில் குர்ஆனை ஓதினோம், கிடைத்தால் ஓதுவது என்றல்ல, ஒவ்வொரு நாளும் ஓத வேண்டும். அஹப்புல் அஅமாலி இலல்லாஹி அத்வமுஹா வ இன் கல் அல் முதாவமா அலல் அமால். அதாவது ஒரு நல்ல செயலை எவ்வளவு செய்கின்றோம் என்பதை விட அதை எப்படி செய்கின்றோம், கைஃபியா எப்படி செய்கின்றோம் என்கிற விடயம் இஸ்லாத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது. குறைவாக செய்தாலும் அதை நிறைவாக செய்ய வேண்டும், தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டும். அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை பார்த்து ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, யா அப்துல்லாஹ் லா தகுன் மிஸ்ல ஃபுலான் கான யகூமு மினல் லைல் ஃபதரக கியாமல் லைல். அப்துல்லாஹ், நீங்க இன்ன மனிதரை போன்று இருக்க வேண்டாம். அவர் கான யகூமு மினல் லைல், இரவில் நின்று வணங்குவோராக இருந்தார், ஆனால் தொழுகையை விட்டுவிட்டார், இரா தொழுகையை விட்டுவிட்டார். அப்ப அல்லாஹ் தஆலா விரும்புவது எங்களிடம் தொடர்ச்சியாக ரமதானில் நோன்பு வைத்தோம், முடியுமான அளவு நஃபிலான நோன்புகளை நோட்பது. ரமதானில் தர்மம் செய்தோம், ரமதான் அல்லாத காலங்களிலும் தர்மம் செய்ய வேண்டும். எந்த அளவுக்கு என்றால், நான் வேற ஹதீஸ்களுக்கு போக விரும்பவில்லை. ஒரு முஸ்லிமை பொறுத்தவரையில் தனக்கும் தனது குடும்பத்துக்கும் தனது சமூகத்துக்கும் பயனுள்ளவனாக எந்த அளவு அவன் பயன் தர முடியுமோ அந்த அளவு பயன் தர வேண்டும் என்பதை இஸ்லாம் வலியுறுத்துகிறது. ஒரு இஃப்தார் நிகழ்ச்சியில் இது பற்றிய விரிவான ஹதீஸ்களை நான் பேசியிருந்தேன். அதில் ஒன்று, ஒரு சஹாபிக்கு நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள், நீ அதாவது மற்றவர்களுக்கு தர்மம் செய்ய வேண்டும். அவர் சொல்கிறார், என்னால் அது முடியாது. அப்படி என்றால் அந்த கடைசி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அறிவுறுத்தல் என்னவென்றால், நீ உழைத்தாவது அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும், அதனால அதுவும் முடியாது என்று சொல்கின்ற போது கடைசியில் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள், தகுஃபு ஷர்ரக் அனின் நாஸ், இந்த கருத்துப்பட சொல்கிறார்கள், பிறருக்கு தீங்கு செய்யாமல் நீ இரு என்று சொல்கிறார்கள். மதிப்புக்குரிய பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, கடைசியாக ரமதானை அடைந்தோம், அல்ஹம்துலில்லாஹ், நோன்பு வைத்தோம், தொழுதோம். நோன்பு பிடிக்க முடியாமல் சிலர் இருப்பார்கள், நோயினால் இயலாமையினால்.
அதற்காக ஃபிதியா கொடுப்பார்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் தஆலா அவருடைய எண்ணத்தை பொறுத்து அவர்களுக்கு நிறைவான நன்மைகளை தருவார். இங்கு நானும் நீங்களும் அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய ஒரு விடயம், ஒரு நன்மையை செய்து விட்டோம் என்றால் அதன் பின்பு எங்களிடம் ஒரு பயம் காணப்பட வேண்டும். அல்லாஹ்வுடைய அருளை ஆதரவு வைக்கின்ற அதே நேரத்தில் ஒரு வணக்கத்தை, ஹஜ்ஜை செய்து விட்டோம் அல்லது உம்ராவை செய்து விட்டோம், ஒரு ஜக்காத்தை கொடுத்து விட்டோம் அல்லது ஒரு தர்மத்தை வெளிப்படையாகவோ மறைமுகமாகவோ கொடுத்து விட்டோம் அல்லது நோன்பைத்தான் நோற்று விட்டோம் அல்லது ஒரு நல்ல பணியைத்தான் செய்து விட்டோம், ஒரு மாணவர் அல்லது ஒரு பாடசாலையை கட்டி கொடுக்கிறோம் அல்லது அதை ஒரு பாடசாலையை உருவாக்குவதற்காக பங்களிப்பு செய்கிறோம், மாணவர்களுடைய கல்விக்காக உதவுகின்றோம், எல்லாமே பெரும் வணக்கம் தான். ஆனால் செய்த பின்பு ஒரு பயம் எங்களிடம் இருக்க வேண்டும். அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனிலே சொல்கின்ற போது, நல்ல மூமின்களை பற்றி சொல்கின்ற போது, இன்னல்லதீன ஹும் மின் ஹஷ்யத்தி ரப்பிஹிம் முஷ்ஃபிகூன், யாரை பற்றி அல்லாஹ் சொல்கிறான் என்றால், தொழுகையில பேடுதலானவர்கள், நோன்பில் பேடுதலானவர்கள், எல்லா கடமைகளையும் பக்குவமாக செய்து கொண்டு மேலதிகமான நஃபிலான வணக்கங்களையும் செய்து கொண்டு எந்த பாவத்திலும் ஈடுபடாமல் யாருக்கும் எந்த தொல்லையும் தராமல் கஷ்டமும் தராமல் பக்குவமாக உள்ள அந்த மூமின்களை பற்றி அல்லாஹ் தஆலா சொல்லக்கூடிய வசனங்களை பாருங்கள். சூரத்துல் மூமினூன், இன்னல்லதீன ஹும் மின் ஹஷ்யத்தி ரப்பிஹிம் முஷ்ஃபிகூன், நிச்சயமாக இன்னல்லதீன ஹும் மின் ஹஷ்யத்தி ரப்பிஹிம் முஷ்ஃபிகூன், தங்களுடைய இரட்சகன் அல்லாஹ் தஆலாவுடைய அந்த ஹஷ்யா பயத்தினால் அவர்கள் அப்படியே அஞ்சி போயிருப்பாங்க. இது யாரை பத்தி அல்லாஹ் சொல்ற விடயம் இல்லை தெரியுமா? மதுவுக்கு அடிமையானவர்கள், பெண்ணுக்கு அடிமையானவர்கள், கொலை செய்பவர்கள், சூது, இப்படி பாவம் செய்யக்கூடியவர்களை பற்றி சொல்லவில்லை. முத்தகீன் சாலிஹானவர்களை பற்றி அல்லாஹ் சொல்கின்றார். நல்ல மக்கள், ஆனாலும் அவர்கள் அல்லாஹ்வை பயப்படுவாங்க. ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கு. சாதாரணமாக ஒரு தலைவர் அல்லது ஒரு மினிஸ்டர் அல்லது ஒரு மன்னர் என்று வருகின்ற போது நாம் எவ்வளவு நல்லவராக இருந்தாலும் அவரை பற்றி ஒரு ஹைபத், ஒரு பயம் ஒரு சமூக பிளேட்டிடம் இருக்கும். அல்லாஹ் தஆலா மாலிகி யௌமித்தீன், மாலிகுல் முல்க் சுப்ஹானஹு வ தஆலா. அப்ப அல்லாஹ்வை பற்றிய பயம், எந்த அளவுக்கு அல்லாஹ்வை பற்றிய அறிவு ஒரு மனிதனிடம் இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு இவர் எவ்வளவு நல்ல அமல்கள் செய்தாலும் ஒரு பயம் இருக்கும். குர்ஆன் தொடர்ந்து சொல்கின்றது, இன்னல்லதீன ஹும் மின் ஹஷ்யத்தி ரப்பிஹிம் முஷ்ஃபிகூன் வல்லதீன ஹும் பிஆயாத்தி ரப்பிஹிம் யுமினூன். இப்படிப்பட்ட இந்த அல்லாஹ்வுடைய பயம் எப்போதும் அந்த உள்ளத்தில் உள்ள இந்த நல்ல மக்கள், பாவத்துக்கும் அவர்களுக்கும் சம்பந்தம் இருக்காது. அப்படி இருந்தாலும் பயந்து கொண்டிருப்பார்கள். இதை நபிமார்களை பற்றி அல்ல, பொதுவாக ஒரு மூமின் இப்படித்தான் இருப்பான் என்பதற்கான ஒரு 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 தெளிவான ஒரு விளக்க முறை அல் குர்ஆன் தரக்கூடியது. அல்லாஹ்வை பற்றிய பயம் எப்போதும் இருக்கும். எப்போதுமே ஈமான் ரிஃப்ரெஷிங், புதுப்பிக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும். வல்லதீன ஹும் பிஆயாத்தி ரப்பிஹிம் யுமினூன், அல்லாஹ்வுடைய அத்தாட்சியை நம்பிக்கொண்டே இருப்பாங்க. புத்திக்கு பட்டாலும் சரி படாவிட்டாலும் சரி, முதல் அந்நக்ல் கப்ல அல் அக்ல், புத்தி கிரகித்தாலும் சரி கிரகிக்காவிட்டாலும் சரி, அல் குர்ஆன் சொல்லுகின்றது அல்லது ஸஹீஹான ஹதீஸில் வருகின்றது என்றால், வல்லதீன ஹும் பிஆயாத்தி ரப்பிஹிம் யுமினூன், அல்லாஹ்வுடைய அந்த அத்தாட்சிகளை, அது அற்புதங்களாக இருக்கலாம், அல்லாஹ்வுடைய வாக்குகளாக இருக்கலாம், இது அத்தனையும் நம்புவார்கள். இது இரண்டாவது. வல்லதீன ஹும் பிஆயாத்தி ரப்பிஹிம் யுமினூன் வல்லதீன ஹும் பிரப்பிஹிம் லா யுஷ்ரிகூன், அல்லாஹ்வுக்கு தங்களுடைய இரட்சகனுக்கு எதையும் இணையாக்க மாட்டார்கள், எதையும் இணையாக்க மாட்டார்கள். மூன்றாவது, வல்லதீன ஹும் பிஆயாத்தி ரப்பிஹிம் யுமினூன் வல்லதீன ஹும் பிரப்பிஹிம் லா யுஷ்ரிகூன். நான்காவது விடயம் மிக முக்கியமானது, நமக்கு இங்கு தேவையானது. ஒரு நல்ல விடயத்தை நாம் செய்து விட்டால் நாம் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதற்கு அல் குர்ஆன் சொல்லக்கூடிய அறிவுரை. வல்லதீன யு'தூன மா ஆதவ் வகுலூபுஹும் வஜிலத்துன் அன்னஹும் இலா ரப்பிஹிம் ராஜிஊன். அல்லாஹு அக்பர். வல்லதீன யு'தூன மா ஆதவ், தாங்கள் ஒன்றை தர்மமாக கொடுக்கிறார்கள் அல்லது ஒரு நல்ல விடயத்தை செய்கிறார்கள். தஃப்சீர்களில் இப்படி விளக்கமெல்லாம் தரப்பட்டிருக்கும். வல்லதீன யு'தூன மா ஆதவ், தாங்கள் கொடுப்பதை இவர்கள் கொடுப்பார்கள், ஆனா உள்ளங்கள் எப்படி இருக்கும் என்றால் வகுலூபுஹும் வஜிலத்துன் அன்னஹும் இலா ரப்பிஹிம் ராஜிஊன், அல்லாஹ் தஆலாவிடம் நாங்கள் திரும்பி செல்வோமே என்ற ஒரு பயத்தோடு தான் இருப்பார்கள். எந்த ஒரு நல்ல அமலை செய்தாலும் அல்லாஹ்வுடைய கருணையை நிச்சயமா அல்லாஹ்வுடைய கருணையை நம்ப வேண்டும், ஆதரவு வைக்க வேண்டும். அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதே சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு பயம் இருந்து கொண்டிருக்கும். ஏன் பயம்? லஅல்லஹு லா யுதகப்பலு மின்ஹு, ஏற்றுக்கொள்ளப்படாதோ என்ற ஒரு பயம் இருந்து கொண்டிருக்கும். இதற்கு எத்தனையோ ஹதீஸ்களை, குர்ஆனிய வசனங்களை உதாரணமாக காட்டலாம். ஒரு முக்கியமான வசனம், எல்லோருக்கும் பரிச்சயமான வசனம். அந்த வசனத்தை ஒரு முக்கியமான அறிஞர் இமாம் ரஹிமஹுல்லாஹ், சமாஹத்து ஷேக் இப்னு பாஸ் ரஹிமஹுல்லாஹ் தஃப்சீர் செய்த போது தேவி அனுப்புறார்கள். உஜ்ஹிஷ பில் புக்கா, அந்த வசனத்தை கடைசியில சொன்னாதான் பொருத்தமாக இருக்கும். ஏனென்றால் அந்த விடயம் மிகவும் பரிச்சயமான சம்பவம். நமக்கு தேவையான விடயம் என்ன?
மிக முக்கியமான ஒரு கட்டளை அல்லாஹ் தஆலா இடுகின்றான். அம்ருன் அதீம், மிக புனிதமான ஒரு இடத்தில் அந்த கட்டளை இடப்படுகிறது. இடப்பட்ட கட்டளை மிக புனிதமானது. இடப்பட்ட இடம் அவ்வளவு புனிதமானது, எல்லோருக்குமே தெரியக்கூடிய ஒரு விடயம். அதுவும் யாருக்கு அல்லாஹ் தஆலா அந்த கட்டளை இடுகிறார்? மனில் மஅமூர், ஏவப்பட்டவர் யார்? அல்லாஹ்வுடைய மின் ஹியரத்தின் நாஸ், அல்லாஹ் தஆலா எவர்களை புறக்கினானோ அவர்கள் முக்கியமானவர்கள் யாரு? இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம். யாராவது டாக்டர்ஸ் மாதிரி இருந்து சொன்னா ப்ளீஸ், ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு உண்டு, கொஞ்சம் ஹெல்ப் ஆகும். அதாவது மிகவும் மகத்தான ஒரு கட்டளை அல்லாஹ் தஆலா இடுகின்றான், அம்ருன் அதீம். அதே போன்று மிகவும் உயர்ந்த மக்களில் இருவரை தெரிவு செய்து, அடிமைகள் இருவரை தெரிவு செய்து இடுகின்றான். அதுவும் ஒரு புனிதமான இடத்தில் அந்த வேலையை செய்ய சொல்கிறார். அதாவது காபாவை கட்டுமாறு அல்லாஹ் தஆலா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்திற்கும் அவர்களுடைய மகன் இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்திற்கும் கட்டளை இடுகின்றார். மிக புனிதமான ஒரு பணி, மிகவும் உலகிலே உயர்ந்த மிகவும் புனிதமான ஒரு பூமி. அந்த பூமியில் அல்லாஹ்வுடைய புனிதமான மிகவும் மதிப்புக்குரிய அந்த வீடு கட்டப்படுகின்றது. கட்டப்பட்ட பின்பு தந்தையும் மகன் அல்லாஹ்விட்ட கட்டளை என்று சொல்லிவிட்டு யா அல்லாஹ் நாங்கள் கட்டி முடித்து விட்டோம் என்று சொல்லி இருக்கலாம். ஆனால் கட்டி முடித்த பின்பு ரப்பனா தகப்பல் மின்னா இன்னக அன்தஸ் ஸமீஉல் அலீம் وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. தந்தையும் மகனும் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் கட்டி முடித்த பின்பு இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமோ ஏற்றுக்கொள்ளப்படாதோ என்ற ஒரு பயம். குலூபுஹும் வஜிலா, அதான் இங்கு தேவையான விடயம். ஒரு பயம், பெரிய ஒரு புனித பணி. அல்லாஹ் தஆலா விட்டு அந்த கட்டளையை தான் செய்தோம், ஆனால் இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா என்ற பயத்தினால் என்ன கேட்கிறார்கள்? யா அல்லாஹ், உனது இந்த பணியை நாங்கள் நிறைவேற்றுகின்றோம், நிறைவேற்றி விட்டோம், இதை ஏற்றுக்கொள். ரப்பனா தகப்பல் மின்னா, இதை பொருந்திக்கொள் என்று. ரப்பனா தகப்பல் மின்னா இன்னக அன்தஸ் ஸமீஉல் அலீம். யா அல்லாஹ், நீ அனைத்தையும் கேட்பவன் அறிந்தவனாக இருக்கிறாய். வதுப அலைனா, எங்களை மன்னிப்பாயாக. இன்னக அன்த தவ்வாபுர் ரஹீம், நிச்சயமாக நீ மிகவும் மன்னிக்கக்கூடியவனும் இரக்கமுள்ளவனாகவும் இருக்கிறாய் என்று இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாமும் அவருடைய மகன் இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாமும் அந்த புனிதமான பணியை செய்துவிட்டு அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் அப்படி கெஞ்சி கேட்கிறார்கள். இதை விளக்குகின்ற போது ஷேக் இப்னு பாஸ் ரஹிமஹுல்லாஹ் கடுமையாக அழுகிறார்கள். ஏன் அழுகிறார்கள் என்றால், ஒரு புனிதமான இடத்தில் ஒரு புனிதமான இல்லத்தை கட்டுவதற்கு மிகவும் சிறந்த இருவர்களை அல்லாஹ் தஆலா தெரிவு செய்து கொடுத்த பின்பு அல்லாஹ் தஆலா சொன்ன அந்த வேலையை செய்துவிட்டு இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் போய்விடுமோ என்ற ஒரு பயம் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்திற்கும் அவருடைய மகனுக்கும் வருகின்றது. அதே சந்தர்ப்பத்தில் தங்களை தாழ்த்தி அல்லாஹ்விடம் பாவ மன்னிப்பு கேட்கிறார்கள். இப்படித்தான் ஒவ்வொரு முஸ்லிமிடமும் பக்குவம் இருக்க வேண்டும். ஒரு நல்ல ஒரு அமலை செய்து முடித்தால் அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். அதன் பின்பு அல்லாஹ் தஆலா அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அல்லாஹ்விடம் உருகி அல்லாஹ்விடம் கேட்க வேண்டும். இதனுடைய தாக்கம் அடுத்த ரமதான் வரை இருக்க வேண்டும். எல்லாம் அல்லாஹ் தஆலா அடுத்த ரமதானை நாம் ஆரோக்கியமான நிலைமையில் அடைந்து அந்த ரமதானில் நல்ல அமல்களை செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை தர வேண்டும். இந்த பெருநாளில் இது போன்ற உயர்வான நாளில் கஷ்டப்படக்கூடியவர்களை மறந்துவிடக் கூடாது. கஷ்டப்படக்கூடியவர்கள் என்ற போது நான் விரிவாக விளக்க வேண்டிய ஒரு தேவையில்லை. எங்களுடைய கண்ணுக்கு முன்னால் அனாதைகள் இருக்கலாம், விதவைகள் இருப்பார்கள், அதே போன்று மிகவும் கஷ்டப்பட்டவர்கள் இருப்பார்கள். அவர்களுடைய மனங்கள் கோணாமல் நடப்பது மிக முக்கியமான அஹ்லாக். உடுப்பிலாக இருக்கலாம், எமது வாகனங்கள், எமது செயல்கள், நாம் உணவை உண்ணக்கூடிய முறை, பகிரக்கூடிய முறை அனைத்தும் அடுத்தவர்களுடைய உள்ளத்தை தாக்கக்கூடிய மாதிரி. மன்னிக்கவும், யாராவது டாக்டர்ஸ் இங்க இருக்கிறாங்களா? ஒரு ஆளுக்கு ஃபிட்னஸ் சிச்சுவேஷன் கொஞ்சம் எமர்ஜென்சியா இருக்குது, யாராவது இருந்து சொன்னா ப்ளீஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஆல்ரெடி கால் பண்ணிருக்கிறாங்க எமர்ஜென்சிக்கு. சரி, ஆகவே இந்த புனிதமான நாளில் நாம் அல்லாஹ் தஆலாவிடம் கஷ்டப்படக்கூடியவர்களுக்காகவும் துஆ கேட்க வேண்டும். முடியுமான உதவிகளை அவர்களுக்காகவும் நாம் மனம் உணர்ந்து செய்ய வேண்டும். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் தஆலா எங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து உண்மையான பக்குவம் அடைந்த மூமின்களாக எங்களை ஆக்கி அருள்வானாக. اللهم أعد علينا شهر رمضان المبارك أعواما عديدة وأزمنة مديدة
ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. جزاك الله خير. عليكم السلام. அந்த ஸ்பேஸை விட சொல்லுங்க கொஞ்சம்